सानू लग न जान तो प्यारा मेरा इश्क भी तू ईमान भी तू मेरा इश्क भी तू ईमान भी तू Sat Sri Akal ji, and a very warm welcome to you around the world, wherever you are watching us right at this moment. It gives me pleasure. I've had the pleasure of doing an audience with some of the greatest of the Punjabi music industry. And the man I'm actually going to do an audience with today is none the less than Mr. Harbhajan Mann Sahab, the man who almost resurrected Punjabi cinema on its own, the man who put his Gaiki on the line and thought, I want to do something for Punjabiyat. The man who's always been a gentleman wherever I go. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Harbhajan Mann. Bhai, Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal ji. I would say Ji Ayano. What a long, is it been a long trip from Ji Ayano to now finally a Gadar? Should have been the other way around. I think so. Gadar to Ji Ayano. Yeah, I think so. I mean, welcome. Wonderful audience just for you. No doubt about it. For you here, yeah. Maza aa gaya ji. I mean, it must be great to the support that you've got from the Punjabi cinema and we had our conversation the other day, did an interview and we talked about Punjabi quite a lot. How important is it for you as an NRI living in India or the other way around, living in Canada, to promote the whole Punjabi across the world? I don't know. It's a tough question. See, I just wanted to be a singer. Right? When I was a child growing up in a small village called Khemuana in district Batinda. I didn't know thing about stardom, image ki hundi hai, cheezan ki hundi hai. I just wanted to sing. Te luckily mere liye ਉਹ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ I think nowadays especially I really ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ one of the most beautiful thing we had was ਉਹ ਸੀਗਾ teacher student ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ So, ਅੱਜ YouTube, ਅੱਜ WhatsApp, Facebook, these are the mediums which are making big stars. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ interaction ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ they would teach you music, how to sing and how to express the words you were singing. I would stand in front of the mirror with my ustad and he would ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਕਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ I have a daughter, I have 3 sisters ਤੇ whatever video I make, music I make, film I make, if I'm not comfortable watching that with those 4, beautiful ladies in my family, but then I don't release it, I don't make it. I mean, it doesn't go public. So I think because of the training, the schooling which was given to me in music, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ whatever you sing, you make, the films you produce, end of the day ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ you shouldn't be ashamed of your work. My God, 10 years later, why did I make this film or why did I record this song? So I don't know if that falls ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ that's my personal take. This is how I work. Yeah, I mean we talked about the films and some of the people in the audience as well. I don't actually, this is probably my personal view, and I was talking to some friends at work, I don't actually make a special effort to go to the cinema now because of what's coming out of the Punjabi cinema. There was a time when I used to watch, when I was very young, I used to watch Mere Mittal running after women, and even at that time I found that quite degrading. And it seems to be happening constantly. The Punjabi cinema that is coming out of Punjab at the moment, ਆਪਾਂ ਅਣਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ integrity ਦੀ
Good ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ. No. And obviously, like I said, you almost kind of, when you came into the with GIN, you gave the Punjabi cinema another lift. So how do you feel at the moment where Punjabi cinema is? To be honest, I'm very disappointed. The kind of films, the entertainment that is offered nowadays. But then that's my personal opinion. I say this again and again, cinema is a very powerful medium. It tells the world who we are, what we're all about. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, you think ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ, they would feel, you know, ਕਿ ਵਾਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, right? Or would we feel proud showing the picture we show to the world ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ. There is a big responsibility on the makers, the content, what we make in films. I always say one thing, USA, United States, it's the world power, the superpower, you know, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ power ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ. You tell me, each and every country they've been to, the wars they have with all these countries, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਸਕੇ. Sooner or later they had to leave there, they gave up, ਭੱਜ ਆਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ. But you tell me any countries, ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਮੁਲਕ ਵੀ, the way of life, lifestyle, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, it's all Americanized. Why? Because of Hollywood, because of English music. So this is how powerful the cinema is. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ. Majority of these things are influenced by cinema, by Hollywood. ਜੀ ਜੀ. Thank God for rappers. ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ. ਪੈਸਾ ਬੱਬਿਓ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. Obviously there was time in your life when you were at peak of your singing career, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ sing ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੀ, and then you came into the film industry. Why did you could have made millions on doing live shows and concerts. Why did you come into the film industry? I know you've answered it, but there's more there. Again, just realizing how important cinema is. Yeah. Also, I think there comes a time, there comes a point in your life when you really sit back and you wonder, what do I leave behind? ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾਗਾ? ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਔਲਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਫਟਰ ਸਟਿਲ ਵਨ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਫਿਲਮਸ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪੀਪਲ ਸੇ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਇਓਨੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ, ਯੂ ਨੋ, ਥਿੰਗ. ਆਮ ਵੈਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ. So that was one of the main reasons I went into cinema, into filmmaking. Ji ji. And on the singing front as well, Paji, just lately we've had your Husandi Kali as well. Yeah. You come back into the industry, sare kende ke light gao, ko beat gao, ko ye gao. How important is it for you to keep your gaiki drust? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ that's what Harbhajan Mann is all about. I never compromise on no matter the day I feel I can't offer anything good and I have to compromise on the content what I sing, and I will just leave. Where will you go? Back to Canada? Back go to Canada. Time to Paris, spend some time with my wife and kids. How do you juggle it? Or I'm thankful to Tiger Star. I think they're in the house. Audiences are, yeah, all the way from Glasgow. Husandi Kali ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਾਣੇ ਦਾ, and in future too also. Just today we had a meeting and my next film is almost ready. Oh, nice. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੋਰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. It's about time they did some work with the Glasgow particular. And it is an audience with the Harbhajan Mann, and why not have a question from the audience? I'm going to go to this gentleman here. I love your hairstyle. I love your haircut. Yeah. You look absolutely pucker. What is your question? Well, the hairstyle, I'm your fan, so Thank you. See, it's catching on. You mentioned the quality of the Punjabi films coming out,
and you're disappointed with the quality. Is that because the amount of money being spent on the films? I mean, are they deliberately low budget films, or I mean, in recent what is- times the budgets are there. A lot of producers, there's film which films which the budget is like 12 crores, 15 crores. I've heard that they spent on the film, but it's unprofessional approach, unprofessional people. Majority of the producers, they don't know what the filmmaking is all about. They have the money, they go to a director, an actor, here's the money, make a film for me. And I'm sorry to say this, but most of the directors, actors, they're taking producers for a ride too. पैसा लेके आ गए, आउन दो जी, बनाने हैं film. Is there no control over that? No, there's no control. Who can? I'm in no position to stop anybody or say. So the market's free for all, really. See, if We're going to make a film as well. Why not? Yeah. I think, thank you. Thank you. I think also it depends how much money the singer has as well. Because most of the actors these days are the singers, right? Because I don't seem to seeing a new actor on the block. Because acting in itself is an art. Singing in itself is an art. Writing is an art. Dancing is an art. Acting is an art. It doesn't mean if you're a great singer, obviously not yourself, taking you out of the picture, but you can be a great actor as well, because that's what we seem to be seeing. A lot of singers coming out of... See, nowadays there's no physical sales. There's no, to be honest, there's no money in the music. And making music is selling music. It has become very costly to record a song, make a video. See, the moment it's released, it's downloaded free. There's so many zillions of sites where you can download music. So there's no recovery. So I think maybe most of the time singers think instead of spending the money on the album, why not make a film? ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਆਪੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ but I think that's what's saturating the Punjabi cinema possibly is that because it's being fluctuated, isn't it, with so much. Any project I take on, Sukhi, for me, project doesn't matter who's producing it, who's spending the money, who's the director. End of the day, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ that's why ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ this started 2 years back and still I'm running around giving my time and promoting this film. So I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ take some responsibility. Money is not everything ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ. So I think ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ then you start working on the script, you start working on the locations, the technicians, the taking, film ਦੀ making ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ so ਜਿਹੜੀ seriousness is lacking somewhere and most of the time the producers they have nothing to do with the filmmaking. In the past 3-4 years most of the producers were property dealers in Punjab. So if the producer doesn't know filmmaking ਕੀ ਹੈ, how can he demand from director or the actors ਕਿ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ film? They are most of the time misguided. That's another unfortunate thing ਕਿ big production houses of Bollywood or they're not venturing into Punjabi cinema. You had calls from Bollywood. Why did you not go to Bollywood? I don't know, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਕਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ I should have gone. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ. Do you feel that the responsibility? No, I don't feel. I'm very content. ਦੇਖੋ, end of the day, I'm sure ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ. ਸੋ somewhere you have to draw the line. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? I'm very happy ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ whole Bollywood industry knows ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ means quality in ਪੰਜਾਬੀ cinema. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਜੀ. Recently one of the genius
brilliant filmmaker in Bollywood, Vishal Bhardwaj. He commented on the trailer of Gadar. He said, "क्या बात है, पंजाबी चा बंदा काम कर रहा है इन्ने के बजट दे नाल." So इदू वधिया की गल हो सकती है? That's amazing. On the music as well, obviously Satrangi Ping, but lately Satrangi Ping to Punjab bolda hai. I want to ask you, Harbhajan, कि पंजाब ऐसे लिए की बोलता है? It's so confusing कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ youth ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ? What does Punjab want? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ I think ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ I think going through the worst phase, drugs, unemployment, youth ਨੂੰ ਕੋਈ guidance ਨਹੀਂ, there is no ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ focus, ਕੋਈ goal ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ. Everybody has failed them. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ the politicians have failed them. ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ I'm sorry to say this, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ they have failed them. We entertainers have failed them. ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ what do we offer? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ what do we see? ਆ ਗਨ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗਈ, I mean ਜੱਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਤਾਂ suicide ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ. And when is anybody gonna stand up and question these so-called singers? What the hell are you guys doing? This is one thing, ਜਿਹੜੀ songs, entertainment which influences the young minds the most. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ hammering ਹੋਊਗੀ, sooner or later ਮੈਂ ਉਸ lines ਤੇ I'm gonna start thinking, I'm gonna imagine myself like that. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ. If I say something, 10 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਲਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦਾ. But this is the harsh reality. Nobody wants to stand up, say anything. Bless you. ਭਾਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ. ਜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ. I ask these singers a lot of times when you sit down one to one, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ how can you watch your songs, your videos? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, and then ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਆ. I ask you, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, so much violence, so much vulgarity in the videos. Those same songs are played in your weddings, in your birthday parties, you dance to it. How many of you question them? Why ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ? So it seems like everybody has given up. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ. There's a demand and supply then. No, ਕੋਈ demand ਕੀ ਹੁੰਦੀ? Most of these songs on YouTube, they touch millions and millions of views compared to say a song of Gurdas Maan, Harbhajan Maan, maybe 10 times more. These songs are viewed on YouTube. But then ਜਦੋਂ 10 ਸਿੰਗਰ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਇੱਥੇ, not even 200 people turn up. For millions viewers ਕਿੱਥੇ ਗਏ? And million views in 5 minutes is on. Yeah. How do you do that? ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ I want I million don't views know. in ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੋਣ. Oh, we got somebody there. Oh, Raj Pop said from Pakistan, he knows how to do the million. He knows how to mess it. Can we have another question? But one thing I tell you, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡਾ, ਜੀ, we Punjabis were known. ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਅਮਨ ਹੋਰੀ, he was driving me to ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ all these major generals ਜਿਹੜੇ British Army ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, he said we would bring them out to give lectures to the youth. ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ in 1940s 30s ਦੇ ਵਿੱਚ. The integrity, the hard work, what we Punjabis were known for, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? So, but at the same time I'm very hopeful. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1947 ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1984 ਸੀ. somehow ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ. ਪੰਜਾਬ will again rise above all these issues, problems we're facing. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. Harbhajan Maan ji, welcome to the UK and a big congratulations on
Gadar, and I wish you all the best with the release of the film. I'm Priti from Amber Radio. I met you in like 2010. You came to the radio station. Right. And it's a pleasure to meet you again. What I wanted to ask you was, basing on the film industry, you know, when we were younger, or maybe, you know, about 15 years or 20 years plus, we had influences from like Virendra, and obviously he, you know, passed away. Did you feel that there was a gap in Punjabi industry to bring films back? Did you think that that was a space that needed to be filled? Definitely there was a gap, and that space needed to be filled. Yeah. But again, mera, of course, khali pai si industry. But the kind of cinema, the films I wanted to make, film offers started coming to me in 96, 97. Yeah. But I didn't want to make those kind of films. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. I always believed in quality, and I think ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ living in well over 150 countries. We know how to dress, we know we've got the best of the houses, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ lifestyle, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਤੇ why ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ? To make the kind of films I wanted to make, I needed really good technicians from Bombay. I needed the budget. So, it took time, took 4 or 5 years. Yeah. And in 98, 99, when I shot that video, Ganna Guriyan Vich Toy, that's when I got to know Manmohan Singh, got closely associated with him. They always behind when we were shooting these videos, Hai Meri Billo, Mirza, all those songs, I was working with the best choreographers from Bollywood, even till date. Vaibhavi Merchant, she's a good friend, very well, you know, sought after choreographer in Bollywood now. Ahmed Khan, ਸਾਰੇ ਲੋਕ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ finally here are the people ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ. Manmohan Singh, he was the main Yash Chopra's cinematographer, all those beautiful films Yash ji has made, up till Mohabbatein, Dilwale Dulhaniyan, Dilwale, ye Dil To Pagal Hai, Chalbaz, Lamhe Sare. Manmohan Singh was the cameraman in the industry. So ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂਜੀ, every Bollywood film has a Punjabi song in it, Punjabi characters, stories and all that. Why can't we make a good Punjabi film ourselves? Totally ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਮੈਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ. We lost lot of money. There was no proper networking, no marketing, no distribution. ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ believe it or not, ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ. ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ was the producer, he wrote the film, Manji was the cameraman, and ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ. During the shoot of that film, Insaf Ka Tarazu came, he became a big star, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ. So ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ, what if I get you a good production house, will you make a film with me? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? Believe me, after ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਉਹ was big success. T-Series ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਭਜਨ won't stick with us now. He'll probably go to whoever offers him more and better money. But I stayed with T-Series. I had my plan ਕਿ eventually ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ film produce ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ. And when you talk about commitment, I swear I had, you know, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, but ਇਹ film ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ T-Series ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ nothing like it. ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, they say ਕਿ thoughts become things. So thoughts were always there ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ. Every parent can take their kids back to India every year. ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਸਿਨੇਮਾ. ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ I had become a big star, big singer. Here ਮੰਜੀ ਮੇਕਰ ਸੀਗੇ, T-Series ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ. ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਕਹਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ.
look at the commitment of Manmohan Singh, one of the most sought after cameraman in Bollywood. ਚਾਂਦਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲ ਐਡਜਸਟ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰੋਮ GN ਨੂੰ ਟਿਲ ਡੇਟ ਮੰਜੀ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਗਾਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਫਿਲਮਸ ਵਰ ਆਫਰਡ ਟੂ ਮੀ। sorry just ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਟਸ ਯੂ ਹੈਡ ਅ ਚੋਇਸ, ਗਿਵਨ ਅ ਚੋਇਸ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀਨ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ। Will we see you working with Manmohan Singh again? Because obviously you. Very soon. Well, Manji's script ready paya, and I'm so happy. One film I shot in England before, that was Dil Apna Punjabi. Right. The next ਜਿਹੜੀ script ਹੈ ਮੰਜੀ ਦੀ, ਉਹ the whole film will be shot in UK. Only about 3 days work in Punjab, ਬਾਕੀ rest it takes place here. Oh, we'll have more of Harbhajan Maan in the UK. We were supposed to shoot that film last year, but then my brother passed away. ਤੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ release ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ, so maybe if we can manage to shoot the film in July, by then maybe we'll do it this year, otherwise it has to be next summer. Maybe we'll get a bit of sunshine as well. Hanji sir. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। You mentioned you don't get a lot of millions and millions of views on YouTube, doesn't matter. No, you have a lot of true fans throughout the world. Yes. Me and my brother, by the way, I'm from Preston. Probably people don't even know there's any Punjabis in Preston, but there's a lot there. Used to be very good, very I good, think very Pete's good. moved to London now. I played the tour with Suki as well once. I did play the tour with him once. But look, we still have a sealed copy, never opened. Oh Ishq De Maamle. Okay? That was mine and my brother's prized possession. At the time this was... There you go. Kya baat. I want it back though, yeah? I've never opened it. This is my first LP. Yeah. Wow. I want to ask you a question. When this was released, videos were never made, yeah? If you could... Sorry, go on, you say what you said. This was recorded in 1985. Okay. But It released I in think it was 1980. 18, 19 then. And if you listen to this record now, I sound so childish in there. My vocal, बच्चे वर्गी आवाज है. Will you give us a song from that? Could you give us a couple of lines of a song from that? Thank you, Rajiv. ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ, ਵੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ, ਕਾਣੂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਓਏ ਲਾਵਾਂ, ਓਏ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ till I think 88. 88, that's right, yeah. ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰ ਆਫਟਰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? My own collection. I've been collecting for years, and my brother found it from somewhere, basically. Oh my God. Well, my question to you, Paddy, was... Mention this Allah. Yeah, you kind of answered half it, but I was going to ask you if you even remember the album, because I've never really heard you sing any live songs from this album. ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਯਾਦ ਆ। So, if you could shoot one music video from that album today, which song would you choose and why? Maybe ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। Okay. Why? Why ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਵਿਆਹ। I mean, there was a couple of ladies and they wanted to say, Suki Paji, please, Paji, put sugar. How does he look after his physique and does he have regular facials and that sort of I was complaining yesterday to Jigraj, but it's been 3 months since I've had a facial. Because I've been so busy with the film. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ I'm a Capricorn.
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਰੀਕੌਰਨ men tend to look better and better as they grow old. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ, but I keep hearing this. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪਏ ਹੋ। That's because you're standing in front of the mirror going, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਰੀਕੌਰਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ। I think, yeah, I think so. Like you said, from that, you are looking at me. I mean, how important, do you believe in male grooming? Because we were talking yesterday, what we were saying, we expect our wives to look good for us, so when we want to go, but the man has a responsibility too. Sure do. I totally agree with that. I try to look good. I enjoy wearing good clothes. I enjoy taking care of myself. I think I owe it to, and not just looking good. I always say this, one has to stay healthy. I owe it to my wife. I owe it to my kids to be in good health and live as long as I can. ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, but whatever is in my hand, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ। I exercise, I try to eat. ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ but ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। जी। And do you cook? Are you a bit of a cook in the kitchen? ਨਹੀਂ Or is that left to Rajai? ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। Desi ਬਣਾਉਣੀ। Punjabi chaat. Badi ਬਾਕੀ lachi, choti lachi. ਹੋਰ ਕੰਮ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ I grew up in Canada, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ। Yeah. ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ 24 ਆਵਰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ। Yeah. ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਾ। Very nice. Very nice. Very nice. Definitely a great friend of mine, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਭਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਲੈਂਦੇ? ਐਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਲਕੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ 1-2 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਾਰ ਆ ਮਲਕੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ I suppose ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ 5-7 ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਰ ਬਣਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਾਹਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ I believe it's a coincidence, ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਵੇਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਫੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਗਰਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਇਟਸ ਮੇ ਸੀਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਏ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਸਨ ਕਲੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਮਿਰਜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਹਰੇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ? ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਗਦਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਤੋਜ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਪੈਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਲਟ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟੇਕ ਨਾਲ ਅਮਤੋਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Thank you. I think that's very important as well. I mean, do we need to revisit the issue of 1984 through films, or are people just cashing on? ਇੱਕ ਅਮਤੋਜ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦ ਗਿਲਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬਾਰਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1984 ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। 1984 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਧਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਰੋਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ The other thing, Professor, I wanted to ask was, because ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, censorship is a big thing. Is censorship, has it passed the censorship, or are we going to find out that Gadar is out and then is banned in Punjab or banned in India? One thing is ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਹਵਾਏ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਕੋਈ ਅਮਤੋਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1984 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਂਸਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਦੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। And we've all seen the trailer. So did you really ski down the mountain, or did you just stand up and go like this? I can ski, I Oh. can ice skate. I grew up in Canada. Oh, of course. ਤੇ Ice hockey. ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੇਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਐਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਤ ਬਾਹਣਾ ਤੜਵਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਹੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। Vancouver Kinetics, is that your I your grew up team? in Vancouver, but now we're living in Toronto. Oh, right. Okay. Okay. In-laws are in Toronto. My side of the family is in Vancouver. अच्छा, सारे वाले हो गए. ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। I mean, people wanted me to ask you, how did you get together with Babu Salman? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ I met him, most of ਜਿਹੜਾ old school ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। Long Gwacha, but And I tell you one song ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ folk song ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ। That was originally written by Babu Singh Maan and recorded by Muhammad Sadiq Saab in HMV ਕੋਈ company ਹੁੰਦੀ ਸੀ back in 1969. It was a duet Sadiq Saab ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਊਟ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੌਂਗ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੌਂਗ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਨੀ, ਕਾਲਾ ਕੱਗਰਾ ਸੂਫ ਦਾ ਨੀ ਧਰਤੀ ਸੰਭਰਦਾ ਜਾਏ ਨੀ, ਕਾਲਾ ਕੱਗਰਾ ਸੂਫ ਦਾ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। that's very, and I never knew that was Babu Salman. ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਟਾਈਮ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਡੀ ਏਜ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਵੈਰੀ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ 19 ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਆਇਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਿੰਸ ਦੈਨ 20-15 ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਦ ਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ। क्या बात है। And there's a question there. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖੀ ਭਾਜੀ। जी sir. ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਾਲਾ 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 ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਥਾਈ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕੁਝ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਗਿੱਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗੈਪ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਲੀਜ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਹੋਗੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਆਈ ਹੋਗੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਚੁੰਨੀ ਸਰਕਾਈ ਹੋਗੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। Thank you. Thank you. There's a lady there with a question. Hanji, you're there. You're close by there. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਬੜਾ ਕਲੈਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪਰ ਆਈ ਆਨੈਸਟਲੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ so I'm a bit nervous ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ I've seen most of your films ਇਸ਼ਕ ਲੋਹਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਿੱਟੀ ਸੱਚੀ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾ ਹੋ ਯਾਰਾ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਯਾਰਾ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਯਾਰਾ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾ। Thank you so much. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Thank you. One film I want to ask you about, ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, Shiv Kumar Batalvi. Is there a film in the making, or have you started it and it's not completed, or is there something that's happening in the? Shiv Kumar Batalvi film ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ I think 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ GNU ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਵਿੰਦਰ ਪੀਪਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੂਨ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੈਟ ਟੂ ਓਲਡ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। So will that complete some point, do you think so? ਲੈਟਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। So maybe hopefully maybe I'll take the initiative ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। That's brilliant. Anybody else? Just one. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਫਿਲਮਸ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਡੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਅਜੇ
ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਬਿਗ ਬਜਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ 50 ਕਰੋੜ ਔਨ ਅ ਫਿਲਮ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਤਰਿੰਜੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਰਲ ਕੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਤਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਲ ਕੇ। ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲ ਗਏ, ਰੱਬ ਜਿਹੀ ਸਚਾਈ ਜਾਪੇ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ, ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ। ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਯਾਰਾ, ਓਏ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਏ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ, ਓਏ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ। ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। I go to Vancouver, I go to Toronto to watch hockey games sometimes in the arena, and when I travel in the train with my son, I see Chinese, Japanese, the kids born, brought up there, studying there in the universities, but most of the time, majority of the time, they talk in their mother tongue. ਕਦੇ ਵੀ notice, even I think here ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਂਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੂਨ ਵੀਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ। ਸੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਫ ਪਾਈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ, ਵੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੋਲੀ। ਓਏ ਰੱਜ ਰੱਜ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ
ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਹਰਭਜਨ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Best of luck with Gadar. We look forward to the film and best of luck with your new up and coming ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ thank you to all our audience as well. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, and I'd like to dedicate this program. I know we spoke about the other day as well, your mom, she passed away some time ago, so I'd like to dedicate this to your mom and thank your mom for giving us Harbhajan Maan, and thank you to your parents and your family for letting you sing, because I think you're an icon, we all follow you. So Jaan to Pehla, we'd like to hear from you, please. Kithe gayi maan? I recorded this song Loriyan in the album Hoye Hoye, and was dedicated to all those beautiful children who lose their moms, their mothers at a very young age. ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖੋਣਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ। ਔਰ one regret I have is ਕਿ I never made video of this song. I always wanted to, but it never happened. So hopefully still ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗਾ। Even without the video, It did very well. ਹਾਂਜੀ so well. ਹਾਂ, but I feel ਇਸ ਗਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। So hopefully ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਲੋਕ ਮਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੇ ਬਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੈ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ।